सुप्रभात सभी छात्रगणों को। और आज के हिंदी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम इनसे पहले भी हिंदी लेक्चर में मिल चुके हैं और कई चैप्टरों का हमने अभ्यास भी कर लिया है, लेकिन आज हम चैप्टर 2 जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में तब याद तुम्हारी आती है उनका रिवीजन करेंगे। बहुत पहले आपने ये पोएम सीख ली है, कविता सीख ली है और समझ भी ली है, लेकिन आज हम उसका रिवीजन करेंगे कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है तब हमें किसकी याद आती है, तो कि सर्जनहार हमारे जो प्रभु है, ईश्वर है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ये बात तो हमें स्वीकारनी ही पड़ती है। तो जब चिड़िया गाती है तो भी हमें ईश्वर की याद आती है, क्योंकि वो ईश्वर की ही देन है कि वो हमारे सामने चहक सकती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, फूल है जो उनकी कलियां है वो सुबह होते ही खिल उठती है और उसमें से बहुत सुंदर ऐसा फूल खिलता है, तो वो भी किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कारण, ईश्वर के कारण। और उसकी जब खुशबू की लहर है जो फूलों की, वो जब हमारे घर में एंटर होती है तो हमें ईश्वर की याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब बारिश होती है तो बारिश किसकी वजह से होती है? मेरे या तुम्हारे कारण बारिश होती है? नहीं, क्योंकि बारिश करने वाला ईश्वर ही है। तो जब वो बारिश की बूंदें छम छम करके गिरती है तब भी हमें ईश्वर की याद आती है। मैदानों में, वन बागों में हरियाली लहराती है, वो भी कौन लहराता है? वो भी ईश्वर के कारण। इस जग में सब कुछ ईश्वर के कारण ही होता है, तो इसीलिए हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, ये बात भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। तो आज हम इस काव्य का गान करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं गाऊंगी, उसके बाद में आपको भी मेरे साथ वही लाइन रिपीट करनी है, क्योंकि हमें जब वो काव्य पंक्तियाँ या कुछ काव्य कंठस्थ करने होते हैं तो वो पढ़ पढ़ के काव्य कंठस्थ किए नहीं जाते हैं। उसके लिए उसको गाकर जब हम कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी ही हम लोग उसे कंठस्थ कर सकते हैं। इसलिए लेकिन गाने के लिए उसको गाना कैसे है वो भी आना जरूरी होता है। तो इस काव्य को भी आज हम गाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं गाऊंगी, उसके बाद में आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। ओके, तो ऐसे करके आप लोग इस काव्य को अच्छी तरह से कंठस्थ भी इजीली कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। अब आप लोग भी मेरे साथ गाइए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ओ जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, खुशबू की लहर जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ओ जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस काव्य का हमने गान किया और उसके बाद
हमें वो सीखने को मिला कि हमें कब कब ईश्वर के, हमारे जो जग के सर्जनहार है, जो ईश्वर है, उसकी याद कब कब आती है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता का खूब सुंदर निर्माण किया है। तो इस कविता का रिवीजन हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें सीखना है, आज कुछ ग्रामर टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे। तो ग्रामर टॉपिक में हम आज जानने की कोशिश करेंगे मुख्य विराम चिन्हों। हिंदी लेंग्वेजમાં મુખ્ય વિરામ ચિહ્નો ક્યાં ક્યાં આવે છે? ગુજરાતીની અંદર તો આપણે જેમ કે જોઈએ કે પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, આ બધા આવે છે। હવે આપણે સૌથી પહેલા તો એ જોવાની કોશિશ કરીએ કે વિરામ ચિહ્નો એટલે શું, કોને વિરામ ચિહ્નો કહેવાય। આપણને એવું પૂછવામાં આવે કે આપણે વિરામ ચિહ્નો એવું બોલતા હોઈએ ભાષાની અંદર, પણ એ વિરામ ચિહ્નો છે શું અને શા માટે એ વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? तो આપણે અહીંયા જાણવાની કોશિશ કરીએ कि पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना तथा वाक्य का भाव सूचित करना, इसके लिए जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कोने कहेवाय? तो कि જ્યારે पढ़ते समय એટલે કે જ્યારે વાંચતી વખતે કયા શબ્દ ઉપર કેટલા સમય સુધી રોકાવું અને કઈ જગ્યાએ રોકાવું, કઈ જગ્યાએ ભાર આપવો, કેટલી સમય માટે ત્યાં આપણે રોકાવું અને વાક્યનો જે ભાવ છે એ સૂચિત કરવો જોઈએ કે આપણે જે કહેવા માંગીએ છીએ એ આપણા બોલવાથી સામેવાળી વ્યક્તિ સમજી જવી જોઈએ કે આપણે કયા ભાવના અર્થમાં આપણે કહીએ છીએ। તો એના માટે જે અલગ અલગ ચિહ્નોનો ઉપયોગ થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ વિરામ ચિહ્નો। ફરીથી એક વખત રિપીટ કરીએ તો કે જ્યારે વાંચતી સમયે કઈ જગ્યાએ રોકાવું, કેટલા સમય માટે રોકાવું અને વાક્યનો ભાવ પ્રગટ કરવા માટે આપણે જે અલગ અલગ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ ચિહ્નોને આપણે વિરામ ચિહ્નો કહીએ છીએ। આ વિરામ ચિહ્નો છે ગુજરાતીમાં પણ આવે, હિન્દીમાં પણ આવે છે। હવે આપણે એવા કયા કયા વિરામ ચિહ્નો છે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ। આ તો આપણે એ જોયું કે વિરામ ચિહ્ન એટલે શું, એટલું આપણને ખબર પડી ગઈ કે એવા જે ચિહ્નો છે ભાષાની અંદર કે જેના કારણે આપણે આપણા ભાવોને પ્રગટ કરી શકીએ છીએ, આપણું વાક્ય આપણે કયા ભાવમાં કહેવા માંગીએ છીએ એ દર્શાવવા માટે જે ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીએ એને વિરામ ચિહ્નો કહેવાય। પણ આવા વિરામ ચિહ્નો છે ક્યાં ક્યાં, કઈ ટાઈપના છે, કઈ રીતના લખાય છે, એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે એ બધા વિશે આપણે હવે શીખીએ। તો એમાં સૌથી પહેલા આવશે પૂર્ણ વિરામ। હવે પૂર્ણ વિરામ કે જે તમે બહુ પહેલા 5મા ધોરણમાં, 6ઠા ધોરણમાં કે 4થા ધોરણમાં કે તમને લોકોને એવું અવારનવાર કહેવામાં આવે કે જ્યારે વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે આપણે પૂર્ણ વિરામનો ઉપયોગ કરવાનો હોય। અને ગુજરાતીમાં આપણે પૂર્ણ વિરામ કઈ રીતે કરીએ તો કે વાક્ય પૂરું થાય એટલે ખાલી આવી રીતે એક ડોટ કરીએ, એક ટપકું કરીએ છેલ્લે નીચે, એને આપણે પૂર્ણ વિરામ કહીએ। પણ હિન્દીની અંદર આ પૂર્ણ વિરામ કઈ રીતે કરવામાં આવે તો કે એક ઊભી લાઈન કરવામાં આવે છે। જ્યારે કોઈ પણ વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે અંતમાં પૂર્ણ વિરામ છે આ રીતે ઊભી લાઈન કરી અને પૂર્ણ વિરામ કરવામાં આવે છે। જેમ કે જો અહીંયા આપણે પૂર્ણ વિરામ કરેલું છે, પ્રयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो અહીંયા મારું આ વાક્ય પૂરું થયું તો મેં અહીંયા પૂર્ણ વિરામ લગાવ્યો। ગુજરાતીની અંદર પૂર્ણ વિરામ આપણે એક ડોટના સ્વરૂપમાં એટલે કે એક ટપકાના સ્વરૂપમાં મૂકીએ છીએ, પરંતુ હિન્દીની અંદર પૂર્ણ વિરામ છે એ એક ઊભી લાઈન કરીને મૂકવામાં આવે છે, બરોબર। तो कि वाक्य पढ़ते समय इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में अंत में किया जाता है। वाक्य જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે જ એ વાક્યના અંતમાં છે એ પૂર્ણ વિરામ મૂકવામાં આવે છે। જેમ કે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ પૂર્ણ વિરામનું કે કઈ રીતે વાક્યની અંતમાં, તો હું એવી રીતે લખું કે मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। आ एक मैं सेंटेन्स लख्યું કે મને
બળદગાડામાં બેસવું બહુ ગમે છે, એટલે હિન્દીમાં એ વાક્યને મેં લખ્યું કે મુझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। પણ હવે આ વાક્ય મારું અહીંયા પૂરું થઈ ગયું અને પાછી મારે જો આના પછી પણ બીજું કોઈ વાક્ય લખવું હોય તો ડાયરેક્ટ અહીંથી શરૂ કરવાનું નહીં, કારણ કે એક વાક્ય પૂરું થઈ ગયું તો અહીંયા મારે પૂર્ણ વિરામ મૂકવું ફરજિયાત છે અને એ પછી મારે જો બીજું વાક્ય લખવું હોય તો હું આગળ લખી શકું છું, પરંતુ જો એક વાક્ય પૂરું થાય એના પછી પૂર્ણ વિરામ આવે। એ પછી આપણે બીજું ઉદાહરણ એનું જોઈએ તો मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो અહીંયા પણ આપણે પૂર્ણ વિરામ કરવું જરૂરી છે કે मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। તો આ વાત મારી અહીંયા પૂરી થઈ જાય, એક વાક્ય મારું અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે। પછી મારે આગળ બીજી કોઈ પણ વાત કરવી હશે તો હું બીજા વાક્યનો ઉપયોગ કરીશ, પરંતુ આ વાક્ય પૂરું થાય છે એટલે અહીંયા મારે ફરજિયાત પૂર્ણ વિરામ મૂકવું પડે છે। તો આ હતું પૂર્ણ વિરામ। તો સમજાઈ ગયું તમને બધાને કે પૂર્ણ વિરામ છે એ જ્યારે વાક્યના અંતમાં છે પૂર્ણ વિરામને મૂકવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણું વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે આપણે એમાં પૂર્ણ વિરામનો ઉપયોગ કરવો પડે છે। અને હિન્દીમાં પૂર્ણ વિરામ કઈ રીતે થાય છે તો કે એક ઊભી લાઈનના સ્વરૂપમાં કરવામાં આવે છે। ગુજરાતીની અંદર ટપકા સ્વરૂપે કરીએ છીએ અને હિન્દીમાં આપણે ઊભી લાઈનના સ્વરૂપમાં કરીએ છીએ પૂર્ણ વિરામ। એટલે ઘણી વખત આપણે કેવી સિલી મિસ્ટેક કરતા હોઈએ કે આપણને ખબર હોય કે આપણે પૂર્ણ વિરામ છે ઊભી લાઈન જેવું થાય, પરંતુ આપણને એવી આદત પડી ગઈ કે આપણે ગુજરાતીમાં ફૂલ સ્ટોપ છે ડોટની જેમ કરતા હોય, એટલે અહીંયા પણ આપણે ઘણી વખત એક્ઝામમાં કે ઉતાવળમાં ખાલી ડોટ કરી દઈએ, કેમ કે આપણને એવી હેબિટ જ છે કે આપણે ફૂલ સ્ટોપ મૂકવાનું, પણ આ થોડું ડિફરન્ટ થઈ જાય એટલે આ ઘણી વખત આપણને યાદ આવે નહીં કે ફૂલ સ્ટોપ મૂકવાનું એ યાદ આવે, પણ ક્યું મૂકવાનું છે તો કે હિન્દીની અંદર ફૂલ સ્ટોપ આવું થાય, ઘણીવાર આપણે ભૂલી જતા હોય ઉતાવળમાં, તો એક્ઝામમાં છે એવો કંઈ પણ ક્વેશ્ચન કે હોય તો આના માર્ક્સ છે તમારા કટ થઈ શકે। એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે પૂર્ણ વિરામ છે કઈ રીતે કરવાનું છે। હવે એ પછી આપણે બીજું જોઈએ અલ્પ વિરામ। અલ્પ વિરામ એ ગુજરાતીમાં પણ આપણે અલ્પ વિરામ કરવું હોય તો નીચે આ રીતે આમ કરીએ, બરોબર ને, આ રીતે કરીએ છીએ, આને આપણે શું કે અલ્પ વિરામ। જેમ કે જો મેં અહીંયા કરેલું છે કે प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं, तो અહીંયા મેં અલ્પ વિરામ કરેલું છે। તો આ હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં બંનેમાં સેમ જ અલ્પ વિરામ થાય છે, આ રીતે નીચે આપણે કરવાનું હોય છે। અને અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ આપણે ક્યારે કરી શકીએ તો કે જ્યારે વાક્યને વાંચતી સમયે જ્યાં થોડોક સમય માટે રોકાવાની જરૂર હોય, કારણ કે એ વાક્યને એનો ભાવ પ્રગટ કરવા માટે આપણે વાક્યમાં થોડી વખત ત્યાં અટકવાની જરૂર હોય ત્યારે આપણે અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ફરીથી એક વખત તમને લોકોને કહું કે वाक्य में पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। આપણે કોઈ પણ વાક્ય એવું કહેતા હોય તો સળંગ આખું વાક્ય બોલી જાય તો આપણો જે કહેવાનો મિનિંગ છે એ ઘણી વખત સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર ના પડે, એટલા માટે આપણે અમુક જગ્યાએ એવા અમુક શબ્દો ઉપર ભાર દેવો પડતો હોય, અમુક જગ્યાએ રોકાવું પડતું હોય કે એ સામેવાળી વ્યક્તિ છે એ વસ્તુને જે આપણે કહેવા માંગીએ છીએ, જે અર્થમાં કહેવા માંગીએ છીએ એ સમજી શકે એના માટે। તો અલ્પ વિરામ છે એનો ઉપયોગ આપણે ભાષામાં ક્યારે કરી શકીએ તો કે જ્યારે આપણે વાક્યને વાંચતી સમયે જ્યાં થોડી વાર રોકાવાની જરૂર લાગે તો ત્યાં આપણે અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। જેમ કે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કે જ્યારે વિષયોના નામ લખતા હોઈએ કે આજ, ખાલી એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને કહું છું કે આજ વિજ્ઞાન, ગણિત, संस्कृत, गुजराती आदि विषय के
जो आ सेंटेंस में लिखूं कि आज विज्ञान, गणित, संस्कृत, गुजराती आदि विषयों के बारे में पढ़ेंगे। तो हवे हूँ आमा अल्प विराम छे ए आपणे शुं काम मूक्युं के त्यां आपणे थोड़ी वखत रोकावानुं छे। એટલે તમે પણ જ્યારે કાંઈ પણ રીડિંગ કરતા હો, કોઈ પણ કોમ્પિટિશનમાં બોલતા હો અથવા તો રીડિંગ કરતા હો ત્યારે તમારે એવું સમજવાનું કે જો એમાં અલ્પ વિરામ કરેલું છે તો ત્યાં તમારે એક ક્ષણ માટે રોકાઈ જવું જરૂરી છે, કારણ કે એના કારણે એ વાક્યનો આખો ભાવ છે બદલાઈ જાય છે। હવે ખાલી તમે કલ્પના કરો કે આ અલ્પ વિરામ છે હું ના કરું અને એની જગ્યાએ રોકાયા વગર આખું સેન્ટેન્સ બોલું તો કઈ રીતે બોલું? तो कि आज विज्ञान, गणित, संस्कृत, गुजराती आदि विषयों के बारे में पढ़ेंगे। तो आमा तमने लोकोने कई समझाणुं नहीं, परंतु एनी बदले हूँ आ अल्प विरामनो उपयोग एटले कर्यो छे कि हूँ अहींया एक शब्द बोल्या पछी एक सेकंड माटे हूँ रोकाईश कि आज विज्ञान, गणित, संस्कृत, गुजराती आदि विषयों के बारे में पढ़ेंगे। तो आ मारो कहेवानो भाव अलग थई गयो અને એની જ બદલે જો હું અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ ના કરું અને એમના સેન્ટેન્સ બોલું તો આજ વિજ્ઞાન, ગણિત, સંસ્કૃત, ગુજરાતી કે વિષય કે બારે में पढ़ेंगे। તો આ આખું કેવું લાગે? એટલે તો આના ઉપરથી તમને ઉદાહરણ ઉપરથી સમજાણું હશે કે આ અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ આપણે જ્યારે વાક્યમાં થોડા સમય માટે પણ રોકાવાની જરૂર લાગે આપણને ત્યારે આપણે અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અને અલ્પ વિરામ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? तो आ रीते करवामां आवे छे के जे रीते आपणे गुजरातीमां करीए छीए ए रीते हिंदीमां करीए छे। हवे आपणे त्रीजा नंबरनुं विराम चिन्ह जोईए। आजे आपणे जे मुख्य विराम चिन्हो छे एना विषयनी चर्चा करीए छीए। एटले आपणुं सौथी पहेલું विराम चिन्ह तो के पूर्ण विराम, पछी बीजुं विराम चिन्ह अल्प विराम अने हवे आपणे चर्चा करीए आपणा त्रीजा विराम चिन्हनी के एवुं क्युं चिन्ह छे के जेनो आपणे भाषामां अवारनवार उपयोग करता होईए। तो प्रश्न सूचक चिन्ह 3 नंबर प्रश्न सूचक चिन्ह एटले के प्रश्नार्थ चिन्ह, जेने आपणे गुजरातीमां कहीए प्रश्नार्थ चिन्ह, हिंदीमां एने कहेवाय प्रश्न सूचक चिन्ह। के आ चिन्हनो प्रयोग छे एनो उपयोग छे આપણે પ્રશ્ન વાક્યના અંતમાં કરવામાં આવે છે। આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ વિશે, વ્યક્તિ વિશે કે પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ કે એનો આપણને ઉત્તર મેળવવો હોય સામેના વ્યક્તિ પાસેથી તો આપણે પ્રશ્ન પૂછવો પડે। તો એ પ્રશ્ન પૂછવા માટે જ્યારે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવામાં આવે તો પ્રશ્ન વાક્યની અંતમાં આ પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે એ કરવામાં આવે છે। કઈ રીતે? તો કે આ રીતે જે આપણે ગુજરાતીમાં જે રીતે કરીએ છીએ એ જ રીતે हिंदीमां प्रश्नार्थ चिन्ह के ज्यारे आपणे कोई पण प्रश्न पूछवो होय त्यारे ते प्रश्न वाक्यनी अंतमां आ प्रश्न सूचक चिन्ह छे एनो उपयोग हिंदीमां करवो फरजियात छे। हवे घणी वखत आपणे आवुं पण करता होय के क्वेश्चन आंसर लखता होय तो क्वेश्चन लखीए पण पाछळ क्वेश्चन मार्क एटले के जे प्रश्न सूचक चिन्ह छे करता होय नहीं। तो ए एक आपणी मिस्टेक ज गणाय के आपणे प्रश्न लखता होय तो पाछळ प्रश्न वाक्य जे छे एनी अंतमां प्रश्नार्थ चिन्ह होवुं ने होवुं ज जोईए तो ज आपणने खबर पड़े के आ प्रश्न छे, नहींतर तो खाली सादुं वाक्य होय एवुं लागे। तो तमे प्रश्न पूछो छो एवुं आपणने खबर पड़े नहीं। अने एनुं आपणे हवे उदाहरण जोईए के प्रश्न सूचक चिन्हनो उपयोग कई रीते थाय एनुं उदाहरण जोईए। तो बस में टिकट कौन देता है? मारे एवो प्रश्न पूछवो छे के बस में टिकट कौन देता है। तो एनी बदले जो आ प्रश्नार्थ चिन्ह न करूं तो बस में टिकट कौन देता है तो ए छे प्रश्न पूछेलो गणाय नहीं। एटले फरजियात जो आपणे प्रश्न पूछवो होय अने मारे एनो जवाब जाणवो छे के बस में टिकट कोण आपे छे तो ए मारे प्रश्न पूछवो छे एटले हूँ क्वेश्चन मार्क करूं तो ज मने एनो आंसर छे मळी शके ने तो जे भाषानी दृष्टिए साचुं वाक्य बने। आपणुं प्रश्न वाक्य छे ए ज्यां सुधी आपणे प्रश्नार्थ चिन्ह न लगावीए त्यां सुधी आपणुं प्रश्न वाक्य अधूरुं ज छे। ए पछी आपणे बीजुं उदाहरण जोईए
हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो છેલ્લે આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કર્યું, કારણ કે આ પણ મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે, જવાબ નથી આપતી, હું પ્રશ્ન પૂછું છું કે આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કયું છે. એટલે આ પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવું તો મેં અંતમાં મારે પ્રશ્ન જે ચિહ્ન છે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, એને મૂકવું ફરજિયાત બની જાય છે. એટલે આ આપણું હતું ત્રીજું વિરામ ચિહ્ન. પહેલું તો કે પૂર્ણ વિરામ, બીજું અલ્પ વિરામ અને ત્રીજું પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન. આ ત્રણ ચિહ્નોની વાત કરી આપણે, વિરામ ચિહ્નોની. હવે આપણે જોઈએ ચોથા નંબરનું વિરામ ચિહ્ન. તો યાદ કરો કે એવા ક્યાં ક્યાં આપણે આવે છે? પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન અને એ પછીનું મહત્વનું આપણું વિરામ ચિહ્ન કહી શકાય ઉદ્ગાર ચિહ્ન. 4 નંબર. ઉદ્ગાર ચિહ્ન. ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ આપણે ક્યારે કરીએ? તો કે જ્યારે આપણે ખુશી, પછી શોક, પ્રશંસા, દુઃખ, આશ્ચર્ય, નફરત, આવા જ્યારે ભાવો છે એ આપણા પ્રગટ કરવા હોય, એને સૂચિત કરવા હોય, ત્યારે આપણે વાક્યના અંતમાં છે આ ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ. ઉદ્ગાર ચિહ્ન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? તો એક ઊભી લાઈન દોરવામાં આવે છે અને નીચે એક ડોટ કરવામાં આવે છે. આ રીતે ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરવામાં આવે છે હિન્દીમાં. ગુજરાતીમાં આપણે આ રીતે કરીએ છીએ ને ઘણી વખત, આવી રીતે. આમ હિન્દીમાં ખાલી એક ઊભી લાઈન દોરવાની અને નીચે એક ડોટ કરવાનો, એટલે ઉદ્ગાર ચિહ્ન. હવે આ ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ આપણે ભાષામાં ક્યારે કરી શકીએ? તો કે જ્યારે આપણે પ્રેમ, નફરત અથવા તો આપણી કોઈ લાગણી છે એ દર્શાવી હોય, કોઈના વખાણ કરવા હોય, ઈર્ષા કરવી હોય, આવું જ્યારે આપણે દર્શાવવું હોય ત્યારે છે એ વાક્યના અંતમાં આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. કે વાહ ક્યા સ્વાદ હૈ. તો જો અહીંયા મેં ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કર્યો, કારણ કે આ વાક્યમાં હું શું દર્શાવવા માંગુ છું? તો કે હું એક ખુશીનો ભાવ, પ્રશંસાનો ભાવ છે એ દર્શાવવા માંગુ છું. કે મને કોઈ પણ વસ્તુ બહુ ભાવી હોય કે બહુ ટેસ્ટી લાગી હોય, તો મારે એ જેને બનાવી હોય એને કહેવું હોય, અથવા તો બીજા કોઈને પણ કહેવું હોય, તો હું એમ કહું કે વાહ શું સ્વાદ છે. તો એ હું એના વખાણ કરું છું, એ વસ્તુના વખાણ કરું છું, એને બનાવનારના વખાણ કરું છું. એટલે આશ્ચર્યનો ભાવ મારે દર્શાવવો છે, તો એના માટે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કર્યો કે વાહ ક્યાં સ્વાદ છે, કે વાહ શું સ્વાદ છે. એટલે આવું જ્યારે આપણે, અથવા તો એવું કોઈ પણ નફરતનો ભાવ દર્શાવવો હોય, ક્યારે પ્રેમનો ભાવ દર્શાવવો હોય, કોઈને વખાણ કરવા હોય, આપણો આવો કોઈ પણ ભાવને આપણે જ્યારે પ્રગટ કરતા હોય ને ત્યારે આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પછી આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ ઉદ્ગાર ચિહ્નનું. તો અરે આપ યહીં હૈ. અરે આપ યહીં હૈ એટલે કે અરે તમે હજી અહીંયા જ છો. એટલે એવું ઘણી વખત એવું બને કે જે આપણે એક્સેપ્ટ ઘણી વખત ના કરેલું, એક્સપેક્ટ કરેલું ના હોય, એની વિરુદ્ધનું જ્યારે વર્તન આપણી સામે બને તો આપણે આશ્ચર્યમાં પડી જઈએ. બરોબર, કે આપણને કલ્પના પણ ન હોય કે આ વ્યક્તિ અત્યારે અહીંયા હોઈ શકે છે એમ. અને અચાનક એ વ્યક્તિ જો આપણી સામે આવી જાય તો આપણે શું નવાઈ લાગે ને એમ. એટલે આપણે તરત અરે તમે અહીંયા એમ. ઘણી વખત આપણે બજારમાં જતા હશું અથવા તો બહારગામ જતા હશું, તો આપણને કોઈ અચાનક મળે ને, તો એને ખબર ન હોય કે આપણે આ જગ્યાએ હશું, અને જો અચાનક એને મળી જાય તો એને આશ્ચર્ય થાય, નવીન લાગે. એટલે એ તરત આપણને એવું કરે કે અરે તમે અહીંયા. એવું તમે સાંભળેલું પણ હશે, ઘણી વખત કોઈની સાથે ગયા હો અથવા તો તમને પણ ઘણીવાર કોઈ એવું કીધેલું હશે. તો આ છે આશ્ચર્યનો ભાવ છે કે અરે આપ યહીં હૈ, અરે તમે હજી અહીંયા જ છો. એટલે આવી રીતે જ્યારે આપણે આશ્ચર્યનો ભાવ દર્શાવવો હોય અથવા તો આપણા કોઈ પણ આપણી ફિલિંગ દર્શાવવી હોય ત્યારે આપણે
આ જે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો આ હતું આપણું ચોથું, આપણું જે વિરામ ચિહ્ન છે એ ચોથું વિરામ ચિહ્ન। હવે આપણે જોવાના છીએ આજે 4 વિરામ ચિહ્નો જોયા બાદ પાંચમું વિરામ ચિહ્ન જોઈએ આપણે અવતરણ ચિહ્ન। अवतरण चिन्ह એટલે तो એની ચર્ચા કરીએ તો કે જ્યારે किसी के कहे गए शब्दों को क्यों का त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। એટલે અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ ક્યારે કરીએ કે જ્યારે કોઈ દ્વારા કહેલા જે શબ્દો હોય અને એને એ જ સ્વરૂપમાં એમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કર્યા વગર જ્યારે આપણે એ શબ્દો અથવા તો એ વાક્યને લખવાનું હોય ત્યારે અવતરણ ચિહ્નની અંદર લખવામાં આવે છે। અવતરણ ચિહ્ન કઈ રીતે કરાય છે? જો આ રીતે લાઈન હોય તો એમાં એક બાજુ આ ને એક બાજુ આવી રીતે આ રીતે બે કરાય છે, બરાબર। આ અવતરણ ચિહ્નની વચ્ચે આપણે જે લખીએ એ કોઈ દ્વારા કહેલા શબ્દો હોય, આપણા શબ્દો ન હોય પરંતુ કોકે કંઈ કીધેલું હોય અને એને એ જ સ્વરૂપમાં આપણે જ્યારે અહીંયા દર્શાવવાનું હોય ત્યારે આપણે અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અને ખાસ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે આપણે એની અંદર જે કંઈ લખીએ છીએ એમાં કંઈ જ ફેરફાર થયેલો હોવો જોઈએ નહીં। જેના શબ્દો તમે કહેવા માંગો છો એ શબ્દો સેમ ટુ સેમ એણે જે રીતે કીધેલા હોય, જે રીતે લખેલા હોય એ જ સેમ આ અવતરણ ચિહ્નની વચ્ચે લખવાના હોય। અવતરણ ચિહ્ન કર્યા બાદ એમાં કોઈ પણ જાતનો આપણે ફેરફાર કરી શકતા નથી। એટલે અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ ક્યારે કરી શકીએ તો કે જ્યારે અન્ય કોઈ દ્વારા કીધેલા શબ્દો અથવા કોઈ વાક્યો હોય એને આપણે એના એ જ સ્વરૂપમાં જ્યારે રજૂ કરવાના હોય ત્યારે આપણે અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અને અવતરણ ચિહ્ન કઈ રીતે થાય છે એ પણ તમને લોકોને દર્શાવ્યું। અને એ પછી આપણે છેલ્લું મુખ્ય આપણું વિરામ ચિહ્ન જેને કહી શકીએ એ છે યોજક ચિહ્ન। યોજક ચિહ્ન એટલે વચ્ચે આ રીતે એક લાઈન કરવામાં આવે બે શબ્દોની વચ્ચે। તો આપણે એને समझिए तो कि इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। બે શબ્દોને જ્યારે જોડવા હોય આપણે એ બે વચ્ચેનું જોડાણ દર્શાવવું હોય ત્યારે આ વચ્ચે આ યોજક ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે। તો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો માતા પિતા, માતા અને પિતા આ બે વચ્ચેનું જોડાણ છે। આ બે શબ્દોને આપણે જોડવા છે તો વચ્ચે છે આ યોજક ચિહ્ન આપણે લગાડવું પડે। એટલે હવેથી આપણે માતા પિતા એમ કહી શકીએ કારણ કે આ બે શબ્દોને મેં જોડવાનું કામ કરે છે। યોજક ચિહ્ન એટલે બે શબ્દોને જોડવા, જે અલગ અલગ શબ્દો છે પણ એ બંનેને જોડવાનું કામ છે યોજક ચિહ્ન કરે છે। એ પછી જોઈએ સુખ દુઃખ। સુખ દુઃખ, તો સુખ અને દુઃખને જ્યારે આપણે બે શબ્દો વચ્ચેનું જોડાણ દર્શાવવું છે તો આપણે વચ્ચે છે આવા યોજક ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। જેમ કે પાપ પુણ્ય, કે અમુક શબ્દો એવા હોય કે જે એક શબ્દની સાથે બીજો શબ્દ આવતો જ હોય। પાપ, તો પાપની વાત કરીએ ત્યારે પુણ્ય છે સાથે આવે જ। માતાની વાત કરતા હોય તો પિતા છે વચ્ચે એ શબ્દ આવતો જ હોય કે માતા પિતા એમ। એટલે આવા જ્યારે સમાન શબ્દો હોય કે એને આપણે સાથે જ ઉપયોગ કરવો જરૂરી હોય ત્યારે એ બે શબ્દોને જોડવા માટે આપણે યોજક ચિહ્નનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો આ હતા આજના આપણા મુખ્ય વિરામ ચિહ્નો વિશેની આપણે જે ચર્ચા કરેલી કે વિરામ ચિહ્નો કોને કહેવાય તો કે જ્યારે पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना तथा वाक्य का भाव सूचित करना, इसके लिए जो विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। कि वाक्य में कई जगह रोकावू, केटलो समय रोकावू અને વાક્યનો ભાવ પ્રગટ કરવા માટે જે અલગ અલગ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને કહેવાય વિરામ ચિહ્નો। અને આ મુખ્ય વિરામ ચિહ્નોમાં ક્યાં ક્યાં આવે છે તો કે પૂર્ણ વિરામ એ કઈ રીતે કરવાનું છે બધા જ હવેથી યાદ રાખજો। અલ્પ વિરામ, પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, અવતરણ ચિહ્ન અને યોજક ચિહ્ન। તો આ 6 આપણા જે મુખ્ય વિરામ ચિહ્નો છે એના વિશે આજે આપણે
ચર્ચા કરી અને શીખવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો કે જેના કારણે આગળ છે તમને ભવિષ્યમાં પણ લેંગ્વેજમાં જો આ વિરામચિહ્નો બાબતનું કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો એ ના રહે. તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું જ રાખીએ અને હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બધા જ આવજો.